আমি আল্লাহর আদালতে কাঁদবো আর বলবো, আল্লাহ আমার উম্মতেরে বাঁচাও, আমার একটা উম্মত যেন জাহান্নামের আগুনে না যায়। ও আল্লাহ আমার উম্মতগুলোরে বাঁচাও। আম্মা জান বলেন তখন আমার আল্লাহ কি করবেন? আল্লাহর নবী বলেন তখন আল্লাহ আমাকে বলবে, নবী আপনি কাঁদবেন না, মাথা উঁচু করেন, আপনার সুপারিশের অধিকার দিলাম। উম্মতগুলো ধইরা ধইরা আপনি বেছে বেছে জান্নাতের দিকে নিয়ে যান। আমি তখন খুশি হইয়া উম্মতগুলো বাছাই করে জান্নাতের দিকে নিব। হাউজে কাউসারের সামনে লাইনে দাঁড় করাই আমি নিজ হাতে কাউসারের পানি দিব। আম্মা জান আয়েশা বলেন, নবী কোটি 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 হাজার লাখ কোটি মানুষ থাকবে ওখানে, আপনার উম্মত চিনবেন কি করিয়া? নবী বলেন, ও আয়েশা, আমার উম্মত যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে ওযু বানাইয়া, কিয়ামতের কঠিন দিন ওযুর জায়গাগুলো নূরের আলোতে ঝলমল করতে থাকবে। আমি দেখে দেখে আমার উম্মতগুলো জান্নাতের দিকে নিয়ে যাব। ও আল্লাহর বান্দারা, ওই দিন যদি তুমি বেনামাজি হইয়া দাঁড়াও, নবীর সুন্নতের জবাই করা অবস্থায় দাঁড়াও, আমার নবীর কাছা কাতারে যেতে পারবা না। এখনো সময় আছে, তওবা করে নাও। বালিশে মাথা লাগায় চিন্তা করিও, ঘুমের মধ্যেও তো কত মানুষের মরণ হয়। তোমার যদি মরণ আসে, কবরে গিয়া কি জবাব দিবা? ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ऐ मर्द खैरत तर्क मासी की ज़रूरत ऐ मर्द खैरत तर्क मासी की ज़रूरत अब सोहबत सालेह की सवा कोई नहीं चारा अब सोहबत सालेह की सवा कोई नहीं चारा मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालाक जो अमाल है सारा एक वक्त में हालाक जो अमाल है सारा नहीं रिभाब बाড়ানো যায় না কি এই নাম दीक्षाल देवान कारिमिया कौमी मद्रासा কর্তৃক আয়োজিত আজকের মাহফিল উপস্থিত মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি हजरात उलामाए केराम अत्र अंचलेर विभिन्न स्थान थेके आगत आल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान एजाम कलिजार टुकरा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोटो भाई पर्दार आड़ाले माइकेर आवाज श्रवणरता सम्मानिता मा ओ बोनेरा आल्लाह पाकेर दरबारे लाखो कोटी शुकर जे आल्लाह पाक रब्बुल आलामीने फितनार जुगे हजारों लाखों मानुषेर मध्य थेके बाछाई करे पृथिवीर श्रेष्ठ मजलिस बेहेश्तेर बागान उलामाए आहले हकेर मजलिस गुनाह माफेर मजलिस तौबा कबुलेर मजलिसे आमादेरके आशा बसार तौफिक दान करेছেন नियामतेर शुक्र आदायार्थे दिल थेके जबान खुले मोहब्बते पड़ी आलহামদুলিল্লাহ दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबीउल अरब वल आजम हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीअ महशर साक़ी कौसर आका नामदार मदीना का ताजदार आफताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर नबीर नामे दरूद पढ़ছেন लाभ ना क्षति एक बार पढ़ছেন 3টা पुरस्कार পেয়ে গেছেন 10টা গুনাহ মাফ হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ আসে না আল্লাহ আসতে বললে শুনেন না কি আপনাদের বিশ্বাস কি জোরে বলার দরকার আছে হ্যাঁ মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজের প্রথম 2 রাকাতে কেরাত আস্তে না জোরে কেউ যদি যুক্তি দেয় আল্লাহ আসতে বললেও শুনেন জোরে বলার প্রয়োজন কি চালাকি চলবে না সব জায়গায় চালাকি চলে না একবার সুবহানাল্লাহ বলছেন আওয়াজটা যতদূর চলে গেছে অতদূর পর্যন্ত আল্লাহর ভিন্ন মাখলুক জমিন সহ কিয়ামতে আপনার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাবে
মুসলমানের একটা আওয়াজ, বাতিল ভণ্ডদের জন্য একটা আতঙ্ক। সর্বোপরি শকর যাদের আক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন, সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন, এলাকার যুবক, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, উলামায়ে হযরত, আইম্মায়ে মাসাজিদ, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা এই খেদমতের বরকতে দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। দীর্ঘ সময় উলামায়ে হযরত আলোচনা করেছেন। উলামায়ে কেরামের আলোচনাগুলো সহি তরিকায় উম্মাহকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমার দেশে যারা আলেমদের ইজ্জতকে নষ্ট করার জন্য ফেসবুকে লেখালেখি করে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ ওদের হেদায়াত দান করেন। ওদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ইলম ও কুদরতে যদি হেদায়াতের ফয়সালা না থাকে, আল্লাহ কুদরতের দ্বারা ওদেরকে দমন করে দিন। আমি আপনাদের দোয়া নেওয়ার আশায় হাজির হয়েছি। সংক্ষিপ্ত আলোচনার নিয়তে কোরআনে হাকিমের এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি, নবীজির হাদিস থেকে একটি হাদিস পড়েছি। আয়াত ও হাদিসের আলোকে ইখলাস ও রুহানিয়াতের সমন্বয়, সহি তরিকায়, সহি নিয়তে সহি কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদেরকে শুনবার মতো দয়াময় আল্লাহ তৌফিক দান করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, ও জগতের মুমিন, নারী পুরুষ, ধনী গরিব, শিক্ষিত অশিক্ষিত, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তথা তাকওয়া অর্জন করো। অকুনু মা'আস সাদিকিন, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা সত্যবাদী, তাদের বন্ধু হয়ে থাকো। হাদিসে পাকে নবী বলেন, ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আবাদান নাস, ও উম্মত, তোমরা অবৈধ নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে ফিরায় রাখো, বিরত রাখো, বাঁচায় রাখো, তো আল্লাহর কাছে বান্দার মধ্যে তুমি মর্যাদা সম্পূর্ণ হবে, সম্মানের পাত্র হবে। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ মুমিনকে দুটো আদেশ দিয়েছেন, কোনো বেঈমানকে দেন নাই। কাদেরকে দিয়েছেন? পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সব মানুষগুলো দুই দলে ভাগ করা। কয় দল? জবান খুলে একটু জবাব দিয়েন। সত্য কথা মানে না না মানেন, সমর্থন করিয়েন। সমর্থন করতে গিয়ে বিড়ালের মতো আওয়াজ দিয়েন না, বাঘের মতো দিয়েন। আমাদের বরিশালে একটা কথা আছে, চোরের বড় গলা, মানে বড় আওয়াজ। তো আপনি নামাজ না পড়লেও আওয়াজটা যেন এমন হয় যে আপনি নামাজির থেকেও খুব ভালো। অনেকে বলে না, নামাজ না পড়লে কি হবে, দিল পরিষ্কার। আছে না নাই? মসজিদে 1 টাকাও দান করে না, মাদ্রাসায় দান করে না, বারবার হিসাব চায়। কারণ ভিআইপি বেয়াদব আছে না নাই? 1 টাকাও দান করে না, কি চায়? যারা দান করে তারা চায় দোয়া, যারা দান করে না তারা চায় হিসাব। বুঝেননি? পৃথিবীতে যত মানুষ কয় দল? এক দল আল্লাহর পক্ষে আর এক দল বিরুদ্ধে। যারা আল্লাহর পক্ষে আছে এদেরকে কোরআনের ভাষায় বলে মুমিন, মুসলিম, মুত্তাকি। আর যারা আল্লাহর লাইনে নাই এরা আবার 2 দল। কয় দল? 2 দল। এক দল পুরান আর এক দল নতুন। পুরান মানে জন্মসূত্রে বাপদাদা 14 গোষ্ঠী আল্লাহ মানে না। আর এক দল আছে বাবা, মা, দাদা, দাদি আল্লাহ মানে, নিজেও মানে। পরবর্তী এক সময় তার মার ছিঁড়ে গেছে মাথার, ফট করে কয় যারে দেখি না তারে মানিও না। তাহলে এক দল পুরান আর এক দল নতুন। এরা দোনো দল কারে মানে না বলেন? যারা পুরান এদের নাম কোরআনের ভাষায় কাফের। এদের নাম কি? আর যারা নতুন এদেরকে বলা হয় মুরতাদ। দোনো দল নাস্তিক। দোনো দল নাস্তিক। নাস্তিক মানে আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে না। কাফেরেরাও মানে না, মুরতাদরাও মানে না। একদল পুরান আর এক দল নতুন। পুরান দলের নাম কাফের, নতুন যারা এদের নাম মুরতাদ। যেমন তাসলিমা নাসরিন এক মুরতাদ। কথা বুঝেন নাই?
নামটা কত সুন্দর, ওর আব্বা আম্মা সব আল্লাহ মানত। সে আইসা MBBS ডাক্তার হইল, গবেষণা করলো, ইসলামের উপরে স্টাডি করলো, এক পর্যায়ে এসে মাথা গরম হয়ে গেছে। কি নারীরা পর্দা করবে একচাটিয়া, এটা নারীদের উপরে জুলুম, আল্লাহ বড় জালেম। আরো আস্তে করে বলেন। কাফেরকে নিয়ে সমাজে চলার অনুমতি আছে, মুরতাদকে নিয়ে চলার অনুমতি নেই। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন। যারা মুমিন, যারা মুত্তাকি, যারা মুসলিম, আল্লাহ শুধু এদেরকে বলছেন, দুইটা আদেশ দিছেন। যারা আল্লাহ মানে না এদেরকে আল্লাহ আদেশ দেন নাই। কেন দেন নাই? মুমিনকে দিলেন কেন? তারাও তো আল্লাহর বান্দা, হোক নাস্তিক, হোক মুরতাদ, হোক কাফের, বান্দা কার? ইহুদিরা কার বান্দা? খ্রিস্টান কার বান্দা? হিন্দু বৌদ্ধ কার বান্দা? সব আল্লাহর বান্দা, আব্বাজান আদমের সন্তান, ঠিক না? তাহলে আল্লাহ ওদেরকে কেন বললেন না, শুধু মুমিনকে কেন বললেন? দুটো আদেশ কেন দিলেন শুধু মুমিনকে? এক আদেশ আল্লাহকে ভয় করো, দ্বিতীয় আদেশ আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা তাদের বন্ধু হয়ে থাকো। বেঈমানকে দিলেন না কেন এই আদেশটা? একমাত্র তার কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুমিনকে বেশি ভালোবাসেন, সেই তুলনায় আল্লাহকে যারা মানে না তাদেরকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না। নাম্বার 2, বেঈমান এক সেকেন্ডের জন্য কখনো জান্নাত পাবে না। জান্নাত পাবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র মুমিন। কারা পাবে? কোন বেঈমান? এই কথার সাথে আরেকটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবে মুখস্থ রাখবেন। আল্লাহ পাক এতটা দয়াময়, আল্লাহ কখনোই চান না তার কোনো বান্দা বান্দি এক সেকেন্ডের জন্য জাহান্নামে যাক। আল্লাহ এটা কখনোই চান না। আল্লাহ যে চান না তার দলিল কি? তার অনেক দলিল। হাদিসে আছে সবার নামে জান্নাতে একটা একটা বাড়ি আছে, রেজিস্ট্রি করা, নাম লেখা। ফেরাউনের বাড়ি, নমরুদের বাড়ি, সাদ্দাদের বাড়ি, কারুনের বাড়ি, আলাদা আলাদা বাড়ি রেজিস্ট্রি করা, রসুলের হাদিস। কিন্তু কোনো বেঈমান জান্নাতে যাবে না। তাহলে ওদের নাম লেখা জান্নাত কি করবেন আল্লাহ? আল্লাহ বলেন মুমিনদের মধ্যে আবার 2 দল হবে। একদল মূল ডিউটি করবে, আর একদল মূলের পরে ওভার ডিউটি করবে। মূল ডিউটি মুমিনের জন্য 5 বেলার নামাজ, রমাজানের রোজা, ধনী হলে একবার হজ জীবনে, ধনী হলে বছরে বছরে যাকাত। এটা হলো মূল ডিউটি, ফরজ। যারা ওভার ডিউটি করবে, 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে তারা ইশরাক পড়বে, তাহাজ্জুদ পড়বে, আউয়াবিন পড়বে, চাশতের নামাজ পড়বে। রমাজানে রোজা রাখার পরেও তারা ওভার ডিউটি হিসাবে সোমবার দিন রোজা রাখবে, বৃহস্পতিবার রসুল রোজা রেখেছেন রোজা রাখবে। ওভার ডিউটি করতে গিয়ে তারা আশুরার রোজা রাখবে, আরাফার রোজা রাখবে, এইভাবে আইয়ামে বীজের রোজা রাখবে। যাকাত দিবে বছরে একবার ঠিক মূল, কিন্তু ওভার ডিউটি হিসাবে তারা ফাঁকে ফাঁকে মাদ্রাসায় দান করবে, মসজিদে দান করবে, এতিম অসহায় গরিবকে দান করবে। গরিব দুস্থ মানুষের প্রয়োজনে টাকা লাগবে, রাস্তা ঠিক করা লাগবে, কালভার্ট, টিউবওয়েল লাগবে, সব দিবে। এটা ওভার। জীবনে একবার হজ করবে, মূল ফরজ। ফাঁকে ফাঁকে ওমরায় যাবে, অন্যকে ওমরায় পাঠাবে, নফল। রসুল বলেন মূল ডিউটি করনেওয়ালারা তো তাদের নির্দিষ্ট জান্নাত পাবেই, ওভার ডিউটি করনেওয়ালারা মূলটা পাওয়ার পরে বেঈমানের বানানো জান্নাত আল্লাহ এদেরকে বোনাস দান করবেন। এখন অতি চালাক কিছু বাঙালি আছে। কি চালাক? চালাক ভালো, অতি চালাক ভালো না। অতি চালাকের আর এক নাম বেয়াদব। অতি চালাকের আর এক নাম কি? বেয়াদব। এই অতি চালাক তারা বলবে ছোট জান্নাত যে পাবে 10 দুনিয়ার সমান, আমার বোনাসের দরকার কি? বলে না? বলে না? হ্যাঁ,
এই প্রশ্নের জবাব পাবনা শহর আর কুষ্টিয়া শহরে যাদের বাড়ি আছে সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার ঢাকার শহরে বাড়ির দরকার কি? ঢাকার বাড়িওয়ালা কানাডায় বাড়ি করে, সিঙ্গাপুরে বাড়ি করে, জিজ্ঞেস করেন এত বাড়ির দরকার কি? তোমার ফ্যামিলিতে সদস্য 10 জন, একতলা ঘর হলে হয় 10 তলা কেন? কিয়ামতের ময়দানে এরকম আল্লাহ পাক এক একজনকে 70টা হুর দান করবেন। এগুলো রাখবেন। জান্নাত মানুষ যখন পাবে জান্নাতীদের অন্তরে খুশি, কিন্তু একটা আফসোস থাকবে জান্নাতীদের অন্তরে, ও আল্লাহ আর একটু যদি আমল করতাম তাহলে আরো ভিআইপি জান্নাত পেয়ে যেতাম, কেন করলাম না? আল্লাহ তো কোনো বেঈমানকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন না, কিন্তু জাহান্নামেও দিতে চান না। প্রশ্ন, তো জাহান্নাম বানাইলেন কেন? আল্লাহ যদি জাহান্নামে দিতে নাই চান তো বানাইলেন কেন? আল্লাহ যে বেঈমানকে জাহান্নামে দিতে চান না এর দলিল একটা দিলাম, সবার নামে জান্নাতে কি আছে? নাম্বার 2, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তওবার দরজা খুলে রাখছেন। এটা কোন থানা? ঈশ্বরদী জেলা, পাবনা জেলা। ভালো করে বুঝেন, একটা যুবক ছেলে অপরাধ করেছে, একজনকে হত্যা করেছে, তাকে পুলিশ আটকায় দিল হত্যা মামলার আসামি। এই যুবক আরো অন্যায় করেছে, কারো দোকান লুট করেছে, তার জন্য আর একটা মামলা হলো লুটের মামলা। আর একটা অপরাধ করেছে অপহরণ। এইভাবে 5টা অপরাধে তার জন্য 5টা মামলা হয় না একটা হয়? বুঝেন, বুঝে থাকলে বলেন। ধারা 1 না ধারা আলাদা, তারিখও আলাদা, ম্যাজিস্ট্রেট আলাদা। বুঝেন, 5 মামলার জন্য ডেট আলাদা, ধারা আলাদা, হাজিরা আলাদা, সাজাও আলাদা। 4 মামলায় জামিন, 1 মামলায় কল্লা ফালাও। বুঝেননি? 2 মামলায় জরিমানা দাও। আল্লাহ কত দয়াময়। ও বান্দা, তুই জিনা করেছো 1 মামলা, মানুষ মারছো 1 মামলা, জুলুম করেছো 1 মামলা, মানুষের হক নষ্ট করেছো 1 মামলা। এভাবে তুই মামলা করতে, অপরাধ করতে করতে হাজার লাখ হয়ে গেছে, কোটি হয়ে গেছে। আমার দরবারে কোনো ধারা নাই, আলাদা ডেট নাই, আলাদা হাজিরা নাই। খালি বলবি আল্লাহ মাফ করে দাও, তোর জিন্দেগির সব গুনাহ 1 সেকেন্ডে মাফ। কোনো ধারা টারা নাই, মাফ করতে 1 সেকেন্ড লাগবে না। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آتنا في دار دنيانا حسن آتنا في دار عقبانا حسن يا غياث المستغيثين اهدنا الافتخار بالعلوم والغنى ہر گوری دینے کو تو تیار ہے جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے আল্লাহ তাআলা বলেন, ও নবী জানায় দেন আমার বান্দা যারা আছে অপরাধের শিকার, জুলুম করেছে, আমার কাছে আসো, তওবার নিয়তে বলো আল্লাহ মাফ করে দাও। তুমি যেই লাইনে থাকো, যেই ধারায় থাকো না কেন, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে দেরি, আমি ক্ষমা দিতে দেরি করব না। আল্লাহ কাউকে জাহান্নামে দিতে চান না, এজন্য তওবার দরজা অল টাইম খোলা। সারা জিন্দেগি অপরাধ করে মরণ আগে যদি বলে আল্লাহ মাফ করে দাও। ঘটনা আপনারা অনেকে জানেন, পয়গম্বর মূসা আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
মিশরের মধ্যে আছেন। ভক্তরা গিয়া বলেন, নবী জমিনে বড় ফসল হয় না, পানি নাই, বৃষ্টি নাই, একটু দোয়া করেন। রহমতের নবী পয়গম্বর মুসা আল্লাহর দরবারে উম্মতের নিয়ে দোয়ার জন্য রেডি হয়ে গেলেন খোলা ময়দানে। ও আল্লাহ, জমিনে বৃষ্টি দাও। গাইবি আওয়াজ আসলো, রে মুসা, মানুষ ময়দানে নিয়ে যে দোয়া করতেছু, এখানে একটা জিনা করনেওয়ালা অপরাধী আছে, তারে উঠাইয়া দাও, না হয় দোয়া কবুল হবে না। পয়গম্বর মুসা নবী বললেন, ও জিনাকার, ময়দান থেকে উঠে যাও, তোমার কারণে দোয়া কবুল হবে না, বৃষ্টিও আসবে না। জিনাকারের অন্তরে ভয় এসে গেল, এখন উঠাও যাইতে পারে না, উঠলেই সবাই জানবে আমি জিনাকার। বসে বসে চোখের পানি ছেড়ে কান্নাও করতে পারে না, কানলে পাশের লোক বলবে কাঁদো কেন, জিনাকার। কান্নার উপায় নাই, উঠারও সুযোগ নাই। মুসা নবী ধমক দিয়া কয়, আমি আল্লাহর থেকে নাম ঠিকানা লইয়ার পরে কান ধরে টান দিলে উপায় কি, উঠে যা। ওই বান্দা গোপনে একটা চাদর মাথার উপরে দিয়া দিল থেকে আমার মাওলারে ডাক দিছে, হে মালিক, 40টা বছর আমি জিনার অপরাধ করি, তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ও আল্লাহ, এতদিন পর্যন্ত তুমি রহমতের চাদর দিয়া ঢেকে রাখছো, মাফ করে দাও, আর করব না। এমন ভাবে আল্লাহকে ডাক দিছেন, আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মুসা নবী বলেন, আল্লাহ, তুমি বললা জিনাকারের উঠার জন্য, উঠলো না, বৃষ্টি দিলা কেন? আল্লাহ বলেন, আমি যার কারণে বৃষ্টি দিব না বলেছি, তার কারণেই বৃষ্টি দিয়েছি। আতিনা ফি দারে দুনিয়া না হাসান, আতিনা ফি দারে উকবা না হাসান, ইয়া গিয়াসাল মুস্তাগীসিন ইহদিনা লিফতিখারা বিল উলুমে ওয়াল গিনা। একটা মানুষকেও এক সেকেন্ডের জন্য আল্লাহ জাহান্নামে দিতে চান? দলিল কয়টা পাইছেন? এক দলিল দিলাম সবার নামে জান্নাতে বাড়ি আছে, আর এক দলিল দিলাম অল টাইম তওবার দরজা। এভাবে আরো বহু আছে, আমি ওদিকে যাব না। তো প্রশ্ন ছিল, তো জাহান্নামে যদি আল্লাহ দিতে না চান তো বানাইলেন কেন? কিছু গাদ্দার আছে, ওরা জেনে শুনে বুঝে। আমার আল্লাহ বলেন ওই নবীকে, আমার নবী যার কোনো গুনাহ নাই, সেই নবীকে আল্লাহ বলেন, ও নবী, আপনিও তাকওয়া অর্জন করেন। এবার বুঝেন তাকওয়ার দাম কত। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যুত্তাকিল্লাহ ওয়া লা তুতি'ল কাফিরিনা ওয়াল মুনাফিকিন। ও নবী, আপনি আমাকে ভয় করেন, কাফের মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না, তাকওয়া অর্জন করেন হে রাসূল। তাকওয়া বড় দামি একটা সম্পদ, এই তাকওয়া অন্তরে জমা করতে হবে। বলে তাকওয়া অর্জন করব কেমনে? এটারে ধরাও যায় না, দেখাও যায় না। কয় তাকওয়া অর্জন করার ঠিকানা দুইটা। কয়টা? এক ঠিকানা হলো রমাজানের রোজা। আল্লাহ কয় রোজার দ্বারা তাকওয়া অর্জন করো, রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করো। এটা কি নামাজের দ্বারা হবে না? না, হবে না। কেন? কারণ নামাজের ভিতরে একটা ঝামেলা আছে, ঝামেলার নাম রিয়া। ঝামেলার নাম কি? রিয়া কবিরা গুনাহ, হারাম। মানে কোন আমল অন্যকে দেখাইয়া করার নাম রিয়া। এটা নামাজে আছে, যাকাতে আছে, হজে আছে, তেলাওয়াতে আছে, রোজায় নেই। রোজায় নাই। নামাজ যখন একা পড়ি 10 রাকাতে 3 মিনিট, মানুষের সামনে যখন দাঁড়াই 4 রাকাতে 6 মিনিট। সূরা না জানলে হুদা খাড়ায় থাকে, ভাব দেখায় আমি বুজুর্গ। আছে না নাই? তাহলে এখানে রিয়া। অথচ নামাজ হবে আল্লাহর জন্য,
কিন্তু নামাজটা আল্লাহর জন্য পড়ি না, মানুষকে দেখানোর জন্য পড়ি। এই জন্য দেখছেননি একদল নামাজি বান্দা জুমার মসজিদে যাইয়া খতিবের সাথে সালাম ফিরাইয়া একটা দৌড় মারে, এরপরেও যে 4 রাকাত সুন্নাত আছে এটার কোনো খবর নাই। আল্লাহর কসম করে বলে গেলাম পাবনাবাসীরা, তুমি 4 রাকাত সুন্নাত ইমাম সাহেবের 2 রাকাত ফরজের আগে যদি না পড়ো সেটা ভিন্ন কথা আছে ওলামাদের মাঝে, কিন্তু ইমাম সাহেবের সালামের পরে আরো 4 রাকাত সুন্নাত আছে, যদি না পড়ো কবিরা গুনাহ হবে। তাহলে 2 রাকাতের সওয়াব আর 4 রাকাতের কবিরা গুনাহ নিয়ে বাসায় যাওয়া, এটা কত বড় কপাল পোড়া। এই নামাজ পড়ে পৃথিবীতে আল্লাহর ঘরের থেকে দামি কোনো জায়গা? এটা আল্লাহর বাড়ি, আর এখানে যারা যাবে তারা আল্লাহর মেহমান। এমপি সাহেব যদি তোমাকে ডাকে, তুমি তো ময়লা কাপড় নিয়ে যাও না, আর আমার মালিকের বাড়ি, তুমি আল্লাহর মেহমান হইয়া ঢুকো। তুমি কেন গেঞ্জি পরে যাও, আবার গেঞ্জির ভিতরে বাঘ ভাল্লুকের ছবি কেন? এই নামাজে জান্নাত। হ্যাঁ, তুমি কোন নামাজি জানোনি? ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, তুমি ওই নামাজি। ওয়াইল নামক জাহান্নাম মুসল্লির জন্য রেডি। কেমন মুসল্লি? যে মুসল্লি নামাজ পড়ে ওয়াইল নামক জাহান্নামে যাবে। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন। নামাজ মানুষকে পাপ থেকে ফিরাবে, অথচ তোমার জন্য আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করছেন তুমি এমন নামাজি যেই নামাজ তোমাকে ওয়াইল নামক জাহান্নামে নিয়ে যাবে। জাহান্নামের স্তরের মধ্যে ওয়াইল নামক। আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা, এদের বন্ধু হইয়া থাকো। কেন? কতক্ষণ? বলে তাকওয়া অন্তরে আসবে না যতক্ষণ। লিকুল্লি শাইইন মা'দিনুন ওয়া মা'দিনুত তাকওয়া কুলুবুল আরিফিন। প্রত্যেকটা ভালো জিনিসের একটা গোডাউন আছে, তাকওয়ার গোডাউন হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কলব। তাদের নেক নজর লাগলেই তাকওয়া ঢুকে পড়বে। ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিন ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু বিনুরিল্লাহ। নবীজি বলেন, ও মুমিন, আল্লাহর কিছু বিশেষ বান্দা আছে, তাদের অন্তরের পাওয়ার অনেক বেশি, তোমরা সাবধান। কারণ তারা তোমাদের মতো দেখে না, তারা অনেক কিছু দেখে আল্লাহর দেওয়া নূরের আলো দিয়া দেখে। কি দিয়া? নূরের আলো দিয়া দেখে, যেটা তুমি দেখো না। অতএব আল্লাহর খাস ওলি যারা, আউলিয়া যারা, আহলুল্লাহ যারা, এদের বন্ধু হয়ে থাকো তাকওয়া অর্জন করার জন্য। আল্লাহর ভয়, সবাই বলে আল্লাহকে ভয় করি, আসলে আল্লাহর ভয়ের নমুনাটা কি? বলে মা বাবাকে সন্তান ভয় করে, নমুনা বলে অন্যায় করে না ভয়। ছাত্র ওস্তাদকে ভয় করে, নমুনা কি? বলে অন্যায় করে না। ঠিক যারা আল্লাহকে ভয় করবেন তাদেরও আলামত নমুনা হবে, তারা কখনো গুনাহ করবে না। এজন্যই তো নবী বলেন ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আবাদান নাস। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখো, তো আল্লাহর কাছে দামি বান্দা হবে। এজন্যই তো উলামায়ে কেরাম বলেন, বেশি বেশি নেক আমল, নামাজ পড়ার নাম তাকওয়া না, জিকির করার নাম তাকওয়া না, বেশি বেশি পাগড়ি বাঁধার নাম তাকওয়া না, বেশি বেশি তাসবিহ টানার নাম তাকওয়া না, বেশি বেশি তেলাওয়াতের নাম তাকওয়া না, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। নেক আমল করতে পারো বা না পারো, গুনাহ করা যাবে না, এর নাম তাকওয়া। কারো প্রশংসা করতে পারো বা না পারো, বদনাম করা যাবে না, এর নাম তাকওয়া। কারো উপকার করতে পারো বা না পারো, ক্ষতি করা যাবে না, এর নাম তাকওয়া। কুওয়াতেনে তিন
ইন্না দারি বাদমকুন পরওজুদে খদ সাতম্বে হাদমকুন। আল্লাহর ভয় অন্তরে জমা করো। এত বয়ান, এত বয়ান, এত বয়ান, এত বয়ান, ওই বয়ান লাগতো না। শুধু দৈনিক 1 ঘন্টা যদি বয়ান করতাম মাত্র 6 মাস, খ্রিস্টানদের কাছে, হিন্দুদের পাড়ায় গিয়া অন্তরে সাক্ষী দেয় আল্লাহর রহমতে 6 মাসে দেশের হিন্দু মদিনার আশেক হয়ে যাইত। কিন্তু মুসলমানের দিনরাত 24টা ঘন্টা তাবলীগওয়ালারা বুঝায়, পীর সাহেবরা বুঝায়, ওলামায়ে কেরাম বুঝায়, এরপরও ফজরের আজান শুনে মসজিদে নামাজে যায় না। আল্লাহ তো রাতের ঘুমটারে নষ্ট করে সারাটা রাত মোবাইল নিয়ে কবিরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ। ও যুবক, চেহারাটার মধ্যে কোনো নূর নাই, কোনো আকর্ষণ নাই, আলো নাই। আরে মাওলার কাছে কি হাজিরা দিবা না? আজকে আমিও তোমার মতো পারতাম প্যান্ট শার্ট টাই লাগায় তারিখেইটা চলতে। কেন বাবা এত কষ্ট করি? টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম লাগে, তোমার থেকে কম বুঝি না। দাড়ির কারণে যৌবনের ভাব চলে যায়, লম্বা জামাটা পরার কারণে গরম লাগে। এরপরও কত লাইনে ডাইনে বামে গালাগালি। মাদ্রাসায় পড়ে লাভ নাই, টুপি মাথায় দিয়া লাভ নাই, তাবলীগ করে লাভ নাই, কত বাজে কথা। আবার সারা দুনিয়ার বেঈমানরা এক হয়ে গেছে। ইসলামের আলো বন্ধ করো, মাদ্রাসা বন্ধ করো, কোরআনের ওয়াজের মাইকের সাউন্ড কমাও। কিন্তু একজন বন্ধু সোনার বাংলায় পাইলাম না যে বলছে গানের সাউন্ড কমাও। এরে আল্লাহর বান্দা, এত দুশ্মনির মাঝেও কেন বাবা দাড়ি কাটি না? তুমিও মুসলমান, আমিও মুসলমান, তোমার আল্লাহ আমার আল্লাহ 2 না 1? এ যুবকেরা, পাও 2টা ধরে বলি রাগ করিও না রে বাবা। আজকে কয়দিন আর বাহাদুরি করবা? এমন একটা দিন নাই যুবকের লাশের খবর নাই। গাড়ির নিচে তাকায় দেখ যুবকের লাশ, পানির নিচে তাকায় দেখো যুবকের লাশ, ঘুমের বিছানায় যুবকের লাশ। তোমার আল্লাহ আমার আল্লাহ এক, তোমার আমার নবী এক না আলাদা? তোমার নবী আমার নবী এক, তোমার কোরআন আমার কোরআন এক, তোমার ধর্ম আমার ধর্ম এক, তোমার কালেমা আমার কালেমা এক, তোমার কাবা আমার কাবা এক। তুমি আমি দুনিয়াতে আসছি, সিস্টেমও এক। বিদায় বেলা কাফনের সংখ্যা হবে 3টা, তাও এক, কালার আলাদা। কালারও কিন্তু এক। মহিলাদের 5টা কাফন হবে সাদা, পুরুষের বেলায় হবে সাদা। আমি বক্তার সম্মানে কেউ একটা কাফন বাড়াইয়াও দিবে না। তুমি গরিব মানুষ, রিক্সা চালাও, মরলে তোমার একটা কাফন কমাইয়াও দিবে না। কবরের সাইজও হবে এক, কবরে প্রশ্ন করা হবে 3টা, তাও এক। আমাকে যেই প্রশ্ন আপনাকে একই প্রশ্ন, বেঈমানের এসে একই প্রশ্ন। রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। মদিনার নবী বলেন, এই 3 প্রশ্নের জবাব কারা দিতে পারবে? আমরা হুজুরেরা পারবো না বাবা, এর কোনো গ্যারান্টি নাই। যদি হুজুর হইয়া পারা যাইতো, জান্নাতের টিকিট হাতে পাইয়া আবু বকর সারা জিন্দেগি কান্না করতেন না, ওমর ফারুক কান্না করতেন না। এমনকি আমার নবী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি বর্ণনা করেন, আমি দেখি একদিন আমার হুজরায় বসে রহমতের নবী গুনগুন করে কান্না করে। ও পর্দার আড়ালের আম্মা জান, আপনাদের এত জীবনটা ধন্য। আপনারা নবীদের মায়ের মতো মা, সাহাবায়ে কেরামের মায়ের মতো মা, আপনারা আলেম হাফেজে কোরআনের মায়ের মতো মা, আপনারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো দামি নারী, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো দামি নারী, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো দামি নারী, ইসমাঈল নবীর মা হাজেরা আলাইহা সালামের মতো দামি নারী, ঈসা নবীর মা মারিয়াম আলাইহা সালামের মতো দামি নারী। ও আম্মা জানেরা, আপনারা বেঈমান ফেরাউন কত বড় বেঈমান, আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে নিজের খোদা দাবি করলো। আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করলেন, ফেরাউন বলে আনা রব্বুকুমুল আ'লা, আমি শুধু খোদা না, সব থেকে বড় খোদা। কিন্তু ওই ফেরাউনের ঘরে তার আপন স্ত্রীর নাম কি? আসিয়া। আল্লাহরে এমন মোহাব্বতি করলো, রহমতের নবী বলেন
কিয়ামতের দিন জান্নাতে আসিয়ার সাথে আমার বিবাহ হয়ে যাবে। ও পর্দার আড়ালের আম্মা জান, এই দুনিয়াতে আমি হাফিজুর রহমান যতই চালাকি আর বাহাদুরি করি না কেন, এই দুনিয়ায় যত সন্তান আছে ভালো, এসপি সাহেবের ব্যবহার ভালো, ডিসি সাহেবের ব্যবহার ভালো, এমপি চেয়ারম্যানের ব্যবহার ভালো, ওসি সাহেবের ব্যবহার ভালো, প্রফেসর সাহেবের ব্যবহার ভালো, ডাক্তারের ব্যবহার ভালো, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ব্যবহার ভালো। আল্লাহর কসম, এই সব ভালো বান্দার কোনো বাহাদুরি না, সব পেছনে আম্মা জানের অবদান। এরে আম্মা জানেরা, আপনার সন্তান আপনি ডাক্তার বানায় যাবেন, কোনো বাধা নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবেন, বাধা নাই। ও যুবক বাবারা, আজকে তোমার আমার আল্লাহ এক, নবী এক, কোরআন এক, হাদিস এক, কাবা এক, ধর্ম এক, কালেমা এক, অথচ তোমার টুপি মাথায় দিতে লজ্জা লাগে, আর আমি টুপি মাথায় না দিলে লজ্জা লাগে। তোমার দাড়ি রাখতে লজ্জা লাগে, আর আমার দাড়ি কাটতে লজ্জা লাগে। তুমি কত বড় ভিআইপি মুসলমান! তুমি মসজিদে ঢুকতে লজ্জা পাও, আর আমি না ঢুকলে লজ্জা পাই। তোমার পর্দা করতে লজ্জা লাগে, আর আমার পর্দা না করলে লজ্জা লাগে। আসলে বিষয়টা একটু ভাবা দরকার। আমি কি ভুলে আসি না তুমি ভুলে আছো? একটু চিন্তা করো। কার পাল্লায় পড়িয়া নবীরে কাদাইতেছো? কার পাল্লায় পড়িয়া আজকে তুমি নবীর সুন্নতের জবাই করতেছো? ও যুবক, নখ কেমনে কাটবা? ওখানে কি মদিনার আদর্শ নাই? চুল কেমনে রাখবা? ওখানেও তো নবীর তরিকা আছে, বাদ দিলা কেন? নবীরটা কি খারাপ? অন্যেরটা ভালো, তো বলো, আমিও সেটা নিব। আর যদি বলো না হাফিজ ভাই, আমার নবীর ছাড়া আর কারো আদর্শ ভালো না, তাহলে বলবো পা দুটো আগাইয়া দাও। আমি পায়ে হাত দিয়া বলবো, আমার নবীর আর কাদাইও না রে বাবা। তোমার মতো যুবক আমি যে এতক্ষণ চিল্লায়া বয়ান করলাম, একবারও কিন্তু বলি নাই পাস করলি না দিলে জাহান্নামে যাবা, কওমি মাদ্রাসায় না পড়লে জাহান্নামে যাবা, তাবলীগ না করলে জাহান্নামে যাবা, একবারও বলি নাই রে বাবা। চরমনাই পীরের কাছে না গেলে তোমার জাহান্নামে যেতে হবে বলি নাই। বরং আমি তোমাকে সাহস দিয়ে গেলাম, স্কুল কলেজ ছাইরা হুজুর হও, তাও বলি নাই। বরং আমি সাহস দিয়ে বললাম, অন্তর থেকে দোয়াও করে গেলাম, আমি বান্দার আমিন কবুল না হলো এখানে বহু বান্দার আমিন কবুল হয়ে যাবে। স্কুলে পড়ুয়া বান্দা সারিও না, পড়ো, কলেজে থাকো থাকো, ডাক্তার হও, আল্লাহ কবুল করেন। তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, আল্লাহ কবুল করেন। তুমি একজন প্রফেসর হও, দোয়া করি। তবে দাবি আমার একটা, ইঞ্জিনিয়ার হও, প্রফেসর হও, ডাক্তার হও, বেয়াদব হইও না। তোমার ব্যবহারে যেন কোনোদিন কোনো আলেম কষ্ট না পায়, তোমার ব্যবহারে যেন কোনোদিন মা বাবার অন্তরে কষ্ট না যায়, তোমার ব্যবহারে যেন কখনো কোনো মুরব্বীরা কষ্ট না পায়, কারণ অন্তরের পর্দায় তুমি দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাইবা। ও যুবক, জীবনে মাদ্রাসায় পড়ে নাই, তোমার লাইনের যুবক, তাকাইয়া দেখো স্কুল কলেজে পড়িয়াও 5 বেলার নামাজ পড়ে দাড়িওয়ালা আছে না নাই? তুমি পারো না কেন? চালাকি কইরো না, কপাল ফুটছে এটা ভাবো। তোমার মতো যুবক রাস্তায় গাড়ি চালায়, ড্রাইভারি করে, 1 বেলার নামাজও বাদ দেয় না। মনে মনে চিন্তা করো, বাবা তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক সন্তান তাকায় দেখো, নদীর মধ্যে কাজ করে, ময়দানে কৃষি কাজ করে, নামাজ ছাড়ে না। তুমি কেন পারবা না? র্যাব, আর্মি, পুলিশ, বিডিআর, ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার নামাজি, এমপি, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান নামাজ পড়ে, তুমি কেন পারবা না রে বাবা? তোমার মতো যুবক দিনদার অভাব নাই, তুমি কেন পারতেছো না? আসলে আমার মাওলা তোমার গুনার কারণে বেজার, মা বাবাও বুঝি তোমার উপরে বেজার। সারা রাত মোবাইল চালাইয়া জীবনটারে, যৌবনটারে নষ্ট করে ফেলেছো। লেখাপড়া মা বাবার দোয়া ছাড়া আগাইতে পারো না। যেই মায়ের দোয়া ছাড়া আগাইতে পারবা না, সেই মায়ের সাথে ঝগড়া করো, তর্ক করো। আজকে আমি বক্তা হইয়াও চেষ্টা করি মা বাবার খেদমত করার জন্য। আর তুমি, তোমার বয়স 27 বছর,
তুমি কত বড় নষ্ট, বাসায় গিয়া প্যান্ট শার্ট খুইলা ধুইয়া দাও, তোমার আম্মা চাকরানি ধুইয়া রাখবে, তুমি পারো না। অথচ তোমার উচিত ছিল নিজের কাপড়টাও নিজে ধুইবা, আম্মা জানেরটাও তুমি ধুইয়া দিবা, নিজের মশারিটা নিজে টানাইবা, আম্মা জানের মশারিটাও টানায় দিবা। দোয়া হাত উঠাইয়া করা লাগবে না। মায়ের কাজটা যদি করতাম মায়ের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাইত। আম্মা জান বলতো, হে মালিক আমার সন্তানটারে কবুল করে নাও। অথচ মায়ের সাথে কত জুলুম করো, কত খারাপ ব্যবহার করো। ও যুবক বাবারা, ও বৃদ্ধ বাবাজি, আপনার মতো কত বুড়া মানুষ লাঠি হাতে নিয়ে কষ্ট করে মসজিদে গিয়া 5 বেলার নামাজ পড়ে, আপনি কেন পারবেন না? ও পর্দার আড়ালের আম্মা জানেরা, বোনেরা, আপনাদের মতো কত মা কত বোন এখনো সমাজে আছে, ঘরে আছে, নামাজ ছাড়ে না, স্বামীর মাল হেফাজত করে, কোনো দিন খেয়ানত করে না, সন্তানগুলোকে আদর্শ মানুষ বানাবার চেষ্টা করে। ও বোনেরা, তোমার মতো কত বোন মোবাইলে সময় নষ্ট করে না, নামাজ পড়ে পর্দা রক্ষা করে চলে, তুমি কেন পারবা না? এখন থেকে তওবা করিয়া নাও। দুনিয়া কিছুই না রে বাবা, নিজের আপন স্ত্রী আপন না, নিজের আপন মা বাবা আপনার আমার কবরে যাবে না, ওই কবরে আপনি আমি একা, হাসরের ময়দানেও একা। আম্মা জান আয়েশা বলেন, নবী দেখি গুনগুন করে কান্না করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবীজি, আমি আয়েশা ছোট মানুষ, 6 বছরে আপনার সাথে বিয়া হলো, 9 বছরে আপনার ঘরে আসছি, আমার বয়স কম, কোনো বেয়াদবি হয়ে গেল নাকি, কষ্ট পাইছেননি? নবী বলে, না রে আয়েশা, পাই নাই। তো কাঁদেন কেন? আল্লাহর নবী বলেন, ও আয়েশা, কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা আমার মনে পড়ে গেছে। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে, আমার উম্মতের কি হালাত হবে সেই দিন। আম্মা জান বলেন, কেমন অবস্থা হবে কিয়ামতের দিন? বলে, এই জমিনটা হবে কিয়ামতের মাঠ, নারী আর পুরুষগুলো উলঙ্গ আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবে, সূর্যটা মাথার উপরে চলে আসবে, জাহান্নামের গরম, অপরদিকে আমার আল্লাহ রাগান্বিত আওয়াজ দিতে থাকবেন, লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। এমন অবস্থা হবে, নবীদের কোনো গুনাহ নাই, তারাও কান্না শুরু করবেন। মুসা নবী বলবে, আল্লাহ আমার উপায় কি হবে? ঈসা নবী উম্মতের কথা ভুলে যাবেন, নিজেকে বাঁচানোর জন্য কান্না করবেন। আদম নবী উম্মতকে ভুলে নিজের চিন্তায় কান্না করবেন। নূহ আলাইহিস সালাম তাই করবেন। আম্মা জান আয়েশা বলেন, উম্মতের কি উপায় হবে? আল্লাহর নবী বলেন, ও আয়েশা, সর্বশেষ ওই কঠিন সময় উম্মতেরা আমাকে তালাশ করা শুরু করবে। ওই কঠিন সময় নবী আপনারে কোথায় পাবে? নবী বলেন, আমি তখন আমার মালিকের কুদরতি মাকামে মাহমুদে সিজদায় পড়ে কাঁদব। মুসা নবী কাঁদবেন, আল্লাহ আমারে বাঁচাও। ঈসা নবী কান্না করবেন নিজের জন্য, আর আমি যে কান্না করব একবারও বলবো না আল্লাহ আমারে বাঁচাও। আমি আল্লাহর আদালতে কাঁদবো আর বলবো, আল্লাহ আমার উম্মতেরে বাঁচাও, আমার একটা উম্মত যেন জাহান্নামের আগুনে না যায়। ও আল্লাহ, আমার উম্মত গুলোরে বাঁচাও। আম্মা জান বলেন, তখন আমার আল্লাহ কি করবেন? আল্লাহর নবী বলেন, তখন আল্লাহ আমাকে বলবে, নবী আপনি কাঁদবেন না, মাথা উঁচু করেন, আপনার সুপারিশের অধিকার দিলাম। উম্মতগুলো ধইয়া ধইরা আপনি বেছে বেছে জান্নাতের দিকে নিয়ে যান। আমি তখন খুশি হইয়া উম্মতগুলো বাছাই করে জান্নাতের দিকে নিব। হাউজে কাউসারের সামনে লাইনে দাঁড় করাই আমি নিজ হাতে কাউসারের পানি দিব। আম্মা জান আয়েশা বলেন, নবী, কোটি 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 হাজার লাখ কোটি মানুষ থাকবে ওখানে, আপনার উম্মত চিনবেন কি করিয়া? নবী বলেন, ও আয়েশা, আমার উম্মত যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে ওযু বানাইয়া, কিয়ামতের কঠিন দিন ওযুর জায়গাগুলো নূরের আলোতে ঝলমল করতে থাকবে। আমি দেখে দেখে আমার উম্মতগুলো জান্নাতের দিকে নিয়ে যাব। ও আল্লাহর বান্দারা, ওই দিন যদি তুমি বেনামাজি হইয়া দাঁড়াও, নবীর সুন্নত
প্রতিটি জবাই করা অবস্থায় দাঁড়াও, আমার নবীর কাছা কাতারে যেতে পারবা না। এখনো সময় আছে, তওবা করে নাও। বালিশে মাথা লাগায় চিন্তা করিও, ঘুমের মধ্যেও তো কত মানুষের মরণ হয়। তোমার যদি মরণ আসে, কবরে গিয়া কি জবাব দিবা? হাসরের ময়দানে কি জবাব দিবা? এখন থেকে তওবা করো। তবে শুরুতে আমি বলেছিলাম, আল্লাহ যাকে কবুল করবেন সে তওবার দরজা পাবে, আর আল্লাহ যারে কবুল করবেন না, আমি বান্দা কেন নবীজির বয়ানেও কালেমা কপালে আসবে না। আর আল্লাহ যদি কবুল করেন, নবীজিকে জবাই করতে আসিয়াও কালেমা পড়ে নিবে। ঠিক এই জমিনে কিছু মানুষ আবু জাহালের মতো শক্ত অন্তর গুনাহগার, যতই বয়ান শুনুক, দিলটা নরম না করিয়া বাইরে গিয়া আরো বিরোধিতা করে গুনাহগার হবে। আর একদল আল্লাহর বান্দা গুনাহ নিয়ে প্যান্ডেলে ঢুকার পরে হঠাৎ করে চোখে পানি আসবে, হায় আমি করলাম কি? কত জীবনে নামাজ বাদ দিলাম, রোজা রাখলাম না, বেপরদায় চললাম, কত মানুষের উপরে জুলুম করলাম, মা বাবারে কত কাঁদাইলাম। হঠাৎ এগুলো মনে করিয়া চোখের পানি ছেড়ে বলবে, আল্লাহ জীবনে আর অন্যায় করব না, নামাজ ছাড়বো না, দাড়ি কাটবো না, বেপরদায় চলবো না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, উলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়ে নবীজির তরিকা মেনে চলবো। আল্লাহ হেদায়েতের দরজা তার জন্য খুলে দিবেন। জানি না কার অন্তরের কি হালাত। আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে আসে, তওবার নিয়ত যদি কারো অন্তরে থাকে, মরিয়া গেল নামাজ ছাড়বা না রে যুবক বাবারা, জীবনে আর বেপরদায় চলবা না, মা বাবাকে কষ্ট দিবা না, উলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়ে নবীজির তরিকা মেনে চলবা। তওবা করার মতো যদি কারো অন্তর তৈরি হয়, মুনাফিকি যদি না থাকে, খাঁটি তওবার নিয়ত যাদের আছে, দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখাইয়া দাও। আয় আল্লাহ, হাতগুলো কবুল করে নেন, তওবা কবুল করে নেন। তওবার উপরে মজবুত হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত চলার তৌফিক দান করেন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। নবীজির হাদিসে আছে, যারা দোয়া করার সময় শুরুতে 3 বার ইয়া আরহামার রাহিমিন পড়িয়া দোয়া শুরু করবে, তাদের দোয়া খালি ফেরত যাবে না। মোহাব্বতে পড়েন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. উদয়ার মালিক, কুদরতের নজর দিয়ে তাকায় দেখেন, খোলা আকাশের নিচে আপনার বান্দারা হাজির। কত উলামায়ে কেরাম, কত মুরব্বী, হাজি সাহেব, দাড়িওয়ালারা, আমার কলিজার কত ব্যবসায়ীরা, চাকরিজীবীরা, পর্দার আড়ালে কত মা বোনেরা, আমার কলিজার যুবক,
ভাইরা হাত তুলেছেন। ও আল্লাহ, আমরা কেউ জোর করে আসতে পারি নাই, আপনি দয়া করে ময়দানে আনছেন আল্লাহ। আমরা গুনার কথা স্মরণ করে আপনার দরজায় ভিক্ষুকের মতো দুর্বলতা প্রকাশ করতেছি। দুনিয়াতে যেদিন আসছিলাম কত পবিত্র, মা বাবা কত খুশি আর আনন্দ করেছিলেন। আজকে সেই পবিত্র জীবনটা গুনার দ্বারা নাপাক হয়ে গেছে। আমার গুনার খবর আমার মা বাবা কেউ জানে না, ভাই বোনেরা কেউ